بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ NN24 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں نائلہ نذیر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خبر شامل کریں گے ٹھٹھا سے، جہاں پر تیز ہواؤں کے باعث کشتی الٹ گئی، 9 افراد ڈوب گئے۔ اکبر دلوانی کی رپورٹ کے مطابق ضلع سجاول کے قصبہ بنو سے سیاحوں کو لے جانے والی کشتی خنجر جھیل پر تیز ہواؤں کے باعث الٹ گئی۔ کشتی میں سوار 9 افراد ڈوب گئے۔ مقامی اور SDDC کی ٹیموں نے بروقت انہیں بچا لیا اور بچائے گئے سیاحوں کو ریسکیو سینٹر خنجر منتقل کیا گیا، جن میں سے 3 کو سول اسپتال مکھلی لے جایا گیا۔ شدید گرمی میں سیاح خنجر جھیل سیر و تفریح کے لیے آئے تھے۔ وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے اور تفریح کے لیے خنجر گئے۔ تیز ہوا کے باعث ان کی کشتی الٹ گئی، جس میں پولیس اہلکار تنویر عمرانی اور ان کے دوست وزیر فلیجو لال محمد سومرو سکندر سومرو سمیت 9 بندے تھے۔ اس سے موقع پر خنجر جھیل پر محکمہ سیاحت کے انچارج مختوم گلزار نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ سیاحوں کی کشتی تیز ہواؤں کے باعث الٹ گئی، جس میں 9 سیاح سوار تھے۔ نوشہرہ سے بتائیں، جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں متحرک ہو گئی۔ محمد شراز خٹک کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر جہانگیرہ انیس الرحمان کی آج سرگرمیاں۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانگیرہ انیس الرحمان نے TMO جہانگیرہ شاہانہ سکندر کے ہمراہ تحصیل جہانگیرہ کی مختلف مساجد کا دورہ کیا۔ دورے کا مقصد مسجد میں جاری سولرائزیشن اسکیم کا معائنہ کرنا تھا۔ اسی دوران اسسٹنٹ کمشنر نے تنصیب شدہ سولر سسٹمز اور اس کی معیار، فعالیت اور نمازیوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے موقع پر موجودہ عملے کو ہدایات کی کہ سولرائزیشن اسکیموں کو بروقت اور مؤثر انداز میں مکمل کیا جائے، تاکہ مسجد میں بلا تعطیل بجلی کی فراہمی ممکن ہو۔ کراچی سے بتائیں، جہاں پر تمام عہدیداران سیاسی سماجی شخصیت کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی حکومت کے ترجمان سندھ بیرسٹر راز انصاری سے انصاری ہاؤس پر پارٹی عہدیداران اور علاقائی معززین کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ مسلسل جاری۔ سابقہ سینیٹر نہال ہاشمی، سوشل میڈیا سندھ کے صدر کرم بھٹیہ اور مسلم لیگ نون ونگ کے مرکزی سینئر نائب صدر چودھری سہیل PS 99 کے ٹکٹ ہولڈر محمد امین عابد، کھرر غلام الدین، تینو الہی بخش، بھاگت وحید اباڑو، قاضی کریم اور دوسرے لوگ راز انصاری کو مناصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر سردار زین الانصاری یہ موجود تھے۔ ترجمان راز انصاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت ایران پر حملے کی مذمت کرتی ہے اور ایران کے ساتھ سفارتی اور اخلاقی تعلقات جاری رکھیں گے۔ ٹھٹھا سے بتائیں، جہاں پر ایک بہت بڑے عوامی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اکبر دلوانی کی رپورٹ کے مطابق قوم پرست رہنما رسول بخش پلیچو کی 7ویں برسی کے موقع پر عوامی تحریک کی جانب سے ان کے آبائی گاؤں منگر خان پلیچو جنگ شاہی کے قریب ایک بڑے عوامی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے میں ہزاروں افراد کی ساتھ مختلف سیاسی، سماجی، ادبی اور قانونی حلقوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ جلسے میں کارپوریٹ فارمنگ، نہروں اور مدنی وسائل پر قبضے کے خلاف شدید مذمت کی گئی۔ ترکن اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کے خاتمے، نئی ڈیموں کے مخالف اور سندھ کے قدرتی وسائل کے تحفظ کے حق میں قراردادیں منظور کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عوامی تحریک کے مرکزی صدر ایڈوکیٹ وسیم تھری نے کہا کہ ملک میں فسطائیت بڑھ چکی ہے۔ حکمران عالمی مالیاتی اداروں کے دباؤ پر ملک کی خود مختاری کا سودا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سندھ کے وسائل گروی رکھ دیے ہیں۔ شکرگڑھ کے قصبہ اخلاص پور کی گلیاں انتہائی خستہ حالی کا شکار ہیں، جس پر ابھی تک کام شروع نہیں کروایا گیا۔ شاویز خان کی رپورٹ کے مطابق شکرگڑھ کے قصبہ اخلاص پور کے نواحی گاؤں لودی لواری میں معمولی سی بارش ہونے کی وجہ سے گلیوں کا یہ حال ہے کہ گاؤں کی نالیوں کا مکمل کام ہونے والا ہے۔ برائے مہربانی حکومت پنجاب سے ہماری اپیل ہے کہ گاؤں لودی لواری میں نالیوں کی گلیوں کا کام شروع کرایا جائے۔ بھاول نگر سے بتائیں، جہاں پر راؤ مدثر علی خان کی قیادت میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ قمر زمان کی رپورٹ کے مطابق بھاول نگر سٹی صدر ISF شاہ زیب خان رہنما تحریک انصاف راؤ مدثر علی خان کی قیادت میں ان کے آفس ISF میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ نائب صدر جنوبی پنجاب لیبر ونگ خواجہ یوسف، راؤ مدثر علی خان، حسیب چوہان اور باقی رہنماؤں نے شرکت کی۔ انہوں نے پارٹی کو بھاول نگر میں مضبوط بنانے کا لاہلا عمل دیا اور پارٹی میں شمولیت کرنے والے دوستوں کو خوش آمدید بھی کہا گیا۔ راولپنڈی سے بتایا، جہاں پر اینٹی کرپشن کی ٹیم نے راولپنڈی کے دفتر پر چھاپا مارا۔ شیخ ارشد محمود کی رپورٹ کے مطابق اینٹی کرپشن راولپنڈی کی ٹیم کا محکمہ تعلیم راولپنڈی کے دفتر پر چھاپا۔ سیو ایجوکیشن راولپنڈی ایمان اللہ خان کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا۔ سیو ایجوکیشن راولپنڈی پر 8 ملین سرکاری فنڈز خود کرنے کا الزام تھا۔ سرکاری فنڈ نے نئے فرنیچر اور اسٹیشنری کے سامان کے لیے جاری کیے گئے تھے۔ سیو ایجوکیشن کے فرنٹ مین نے خود کیا، سرکاری آفس پہنچا دیا۔ اینٹی کرپشن راولپنڈی نے سیو ایجوکیشن کے دفتر کا تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا اور سیو ایجوکیشن راولپنڈی کے لاہور تبادلے کا نوٹیفکیشن گزشتہ روز منسوخ کیا تھا۔ راولپنڈی سے بتائیں، جہاں پر چودھری نعیم اعجاز کا عوامی اجتماع سے خطاب کیا گیا۔
सैयद इजाज हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके डोलेवाल में मेंबर पंजाब असेंबली और पार्लियामेंट सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज का अवामी इज्तिमा से खिताब। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके डोलेवाल में मेंबर पंजाब असेंबली और पार्लियामेंट सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज ने अवामी इज्तिमा से खिताब किया कि चौधरी नईम एजाज ने कहा कि उनके दरवाजे अवाम के लिए हर वक्त खुले हैं और उनकी सियासत का मकसद सिर्फ अवामी खिदमत है। उन्होंने कहा कि अपने हल्के की अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए अपनी जदोजहद जारी रखूंगा। इस अवामी इज्तिमा से चौधरी अजहर महमूद ने भी खिताब किया, जबकि स्टेट सेक्रेटरी के प्राइज मास्टर मोहम्मद शब्बीर ने सर अंजाम दिए। इस अवामी इज्तिमा में मेंबर कम्युनिटी एंड बोर्ड रावलपिंडी मलिक इमरान, चौधरी निसार, चौधरी तनवीर हुसैन, चौधरी पावर हयात और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। कंबर से बताएं जहां पर सिटी प्रेस क्लब की जेर सदारत में मीटिंग का इनेकाद किया गया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब वंगन में जेर सदारत सरपरस्ती आला कामरेड गुलाम हुसैन मुगीरी, प्रेस क्लब सदर एम बख्श खासकिली की रहनुमाई में मीटिंग का इनेकाद किया गया। सिटी प्रेस क्लब के मीटिंग में प्रेस क्लब के सहाफियों में साजिद बलोच, नादर अली मुगीरी, सीनियर सहाफी अली गुल मुगीरी, शबीर अहमद चांडी और दीगर ने शिरकत की। मीटिंग में उनका सहाफियों का कहना था कि सहाफत का मकसद मजलूम अवाम का आवाज ऐवान तक पहुँचाना, मजलूम का साथ देकर जुल्म को लहरकाना है। और जबकि इस दौर में सहाफत करना मुश्किल है, मगर हम सहाफियों की हौसला बुलंद करते हैं। सिटी प्रेस क्लब को वगन शहर में 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली से सिटी प्रेस क्लब वगन को सरकारी बिल्डिंग नहीं मिल सकी। सिटी वगन में गुज़िश्ता 10 साल से बेहतरीन रिपोर्टिंग करने पर एम बख्श खास के लिए साजिद बलोच, नादर अली मुगीरी, सीनियर सहाफी अली गुल मुगीरी, शबीर अहमद चांडी को खिराजे तहसीन पेश करते हैं और जिला इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि नोटिस लेकर सिटी प्रेस क्लब वगन को सरकारी बिल्डिंग फराहम की जाए। बक्कर से बताएं जहां पर बिजली की तारें जमीन पर पड़ी हुई हैं, जिससे हादसा रूनुमा हो सकता है। अकरम काविश की रिपोर्ट के मुताबिक गली मुस्लिम मस्जिद बहल में बिजली की तारें जमीन पर पड़ी हुई हैं। बिजली की लटकती तारों की वजह से खुदा न खास्ता कोई हादसा रूनुमा हो गया, कोई इंसानी जान जाया होगी या किसी बच्चे ने तार को छू लिया तो कौन जिम्मेदार होगा। डिप्टी कमिश्नर बक्कर वापडा हुकाम बिजली की लटकती इन तारों का नोटिस ले ताकि मासूम इंसानी जान महफूज बनाई जा सके। अफसोस तो ये है कि गुज़िश्ता रोज इसी इलेक्ट्रिक पोल पर बेल में तैनात 2 लाइन में मेन मीटर तब्दील करके गए, मगर उन्होंने इन तारों को कोई बंदोबस्त नहीं किया। बिजली की तारें तकरीबन 2 माह से लटक रही हैं। अहले मोहल्ला किसी वसीया के मुंतजिर चंद दिन बाद अशूरा मुहर्रम हराम का आगाज होने जा रहा है और इमाम बारगाह मुहाजिरीन और इमाम बारगाह हुसैनिया में इजाजदारी इसी मेन गली से गुजर कर इजाजदारी के लिए जाते हैं। इजाजदारों में बच्चे भी शामिल होते हैं। दादू से बताया जहाँ पर मनशियात फरोश और गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू पुलिस का मनशियात और गुटखा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, शहर भर में सर्च ऑपरेशन जारी है। एसएसपी दादू कैप्टन अमीर सऊद मक्सी की खसूसी हिदायत पर मनशियात और गुटखा चाले की फरोख्त में मुलविस अनासी के खिलाफ दादू शहर में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन मरखपुरा, ओल्ड बस स्टैंड, बाईपास, शाहजहां पार्क, पंजमोर, मक्सी मोरी, मुला चौक, सियाल नाका और मोंदर समेत दीगर शहर के मकामात पर किया गया। मददगार 15 ईगल स्काउट, सीआई मुतलका थानों और बी सेक्शन की पुलिस नफरी और डीआईबी टीमों ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान दुकानदार और केबल चलाने वाले वाज़ेह तौर पर कहा गया कि गुटखा चारे की फरोख्त कतई ममनू है। इस गैर कानूनी कारोबार में मुलविस पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाड़काना से बताएं जहां पर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लाड़काना शहर के थाने अलाहाबाद की हदूद मुमताज कॉलोनी में चंद रोज कबले जमीन के पुराने तनाजे पर मुसल्लह अफराद के हाथों कत्ल होने वाले प्राइवेट चौकीदार वजीर अली जानवी के उर्सा ने कत्ल केस में मुलविस मुलजिमान की अज़्म गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मजदूर अमीर अली जानवी अपने बेटे तनवीर हुसैन, भतीजी कोमल बतूल, भतीजा अली हसन, वाजब और वकार जानवी के हमरा मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हम असल में तहसील मीरो खान के गांव तेजो खान जानवी के रिहायशी हैं। हम गुज़श्ता 8 साल से लाड़काना शहर में मुकीम हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 6 जून को मुलजिमान हवलदार जानवी, रजब शेरदिल उर्फ शेरो, गुलबार जानवी और दीगर ने जमीन के तनाजे पर मेरे 4 साला भाई वजीर अली जानवी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। कराची ईस्ट से बताया जहां पर मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमाद गुल से। जी हमाद गुल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट एसपी गुलशन डिवीज़न अहमद इकबाल मेमन ने मुहर्रम हराम के सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नज़र एक अहम इजलास तलब किया। एसपी गुलशन डिवीज़न की ज़ेर सदारत ये इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एसपी गुलशन के तमाम अफसरान और जुलूस के मुंतज़िमों ने शिरकत की। एसपी गुलशन डिवीज़न ने इजलास में शिरकत तमाम अफसरान को मुहर्रम हराम के सिक्योरिटी इंतजामात से मुताल्लिक़ अफसरान बाला के अहकामात से आगाह किया। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, इजलास में पुलिस की जानिब से मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी
اقدامات اور جلوس کے روٹس پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز ایچ ڈی، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر وقت امن کے ساتھ۔